So our method 2 was successive subtraction. Teacher already explained what is successive subtraction. Successive numbers 1, 3, 5, 7 etc. odd numbers has to be subtracted from the given number to get 0 till we get 0 and how many steps we have performed, that is considered to be square root of the given number. So teacher is taken the number as 144 teacher edukkunnu. Root of 144 teacher is needed. Root of 144 needed. So let us start with the subtraction. So 144 minus 1, 143. 143 minus 3, 140. 140 minus 5, 135. Then minus 7, minus 9, minus 11, minus 13, minus 15, 17, 8, 19, 21, 23. Up to 23 ആയപ്പോഴേക്കും we got the answer as 0 എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Now count the number of steps that you have used. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 steps ഉണ്ട് കേട്ടോ. ടീച്ചർ ഇവിടെ 0 ഓർഡറിൽ എഴുതി തരാം. ഇതാ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് പെർഫോം ചെയ്തു? 12 steps has been performed to get 0 ആണ്. So after getting 0 we can stop the process and we can express root of 144 as number of steps performed to get 0 എന്ന് എഴുതാം. And our answer is 12 എന്നാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ആണ്. വെറുതെ സക്സസീവ് ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ദ പ്രോസസ് ടിൽ യു ഗെറ്റ് 0 എന്നാണ്. 0 അല്ലാതെ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് 1, 2, 3 ലൈക്ക് സ്മോൾ നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് സംവെയർ ഈസ് മിസ്റ്റേക്ക്. Okay, so go through the question clearly, subtract properly, then only you will reach 0. So homework question 121 ആണ്. Root of 121 by successive subtraction ആണ് homework. Successive subtraction ഉപയോഗിച്ചിട്ട് root of 121. Find root of 121 by successive subtraction. Is it clear? Let us move to the next method, third method. Third method is tens and ones digit method എന്നാണ്. പേര് തന്നെ tens and ones digit method എന്നാണ്. Tens and ones digit method എന്നാണ് അല്ലേ. അതായത് given numberന്റെ ones digit and tens digit you have to find out എന്നാണ് അല്ലേ. Square root of the number എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this method is applicable for 4 digit numbers ആണ് അല്ലേ. 4 digit numbers means its square root will have 2 digits ആണ്. Okay, if the given number consists of 4 digits എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a chance for square root as 2 digits in the case ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് they have given tens and ones digit എന്നാണ്. അപ്പോൾ our answer is a 2 digit number ആണ്. One of the digit is tens and other one is ones ആണ്. That is very clear to you അല്ലേ. This is of about answer ആണ്. Ones and tens digit എന്നുള്ളത് about the answer ആണ്. And it is applicable to, this method is applicable to 4 digit numbers ആണ് അല്ലേ. So look at ടീച്ചർ ആൾറെഡി എടുക്കുന്നത് 49 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ മാക്സിമം അപ് ടു 4 ഡിജിറ്റ് എന്നാട്ടോ. ലെസ് ദാൻ 4 ഡിജിറ്റ് പോസിബിൾ ആണ്. 2 ഡിജിറ്റ്സ് 1 ഡിജിറ്റ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ മോർ ദാൻ 4 ഡിജിറ്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ കേട്ടോ. ടെൻസ് ആൻഡ് വൺസ് ഡിജിറ്റ് മെത്തേഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് മാക്സിമം അപ് ടു 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് ഒക്കെ കെയർഫുള്ളി then only you'll get the idea. Okay, 49 is the number given to us. 49 already understood ആണ്. Anyway, let me explain the method that we are applying ആണ് കേട്ടോ. ടീച്ചർ 49 is given എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് ദ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഹൗ ടു ഗ്രൂപ്പ്? 2 digits in a group ആണ്. 2 digits in a group ആണ്. So from word to word, right to left ആണ് കേട്ടോ. റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റില് 2 digits as a group ആണ്. അപ്പോൾ 49 only 2 digits, 49 ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. And from this 49 you underline this 9. Underline 9 only, you underline. Needn't bother about 4. Only think about 9. Ending digit bother you. So 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ what are the possibilities? Think which numbers square ends in 9. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1, 2, 3, 4 up to 9 when you are going through the digits we can see that 3 square end in 9 ആണ്. 7 square is also end in 9 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ 2 ആണ്. അതായത് 3 ആവാം ഓർ 7 ആവാം. വി ഡോണ്ട് നോ. ഓക്കെ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് 49 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെരി ക്ലിയർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് പോസിബിലിറ്റി. എയ്തർ 3 ഓർ 7 എന്ന് കിട്ടി ഓപ്ഷൻ.
അപ്പൊ 3 ആവുമ്പോൾ പോസിബിലിറ്റി 9 ആണ് ആൻസർ. 7 സ്ക്വയർ ആവുമ്പോഴോ 49 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പോസിബിലിറ്റി ഏതാണ്? 7 ഈസ് അവർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് 7. അപ്പൊ ടീച്ചർ 49 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7 എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇതേ മെത്തേഡ് ടീച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ ടീച്ചർ 121 എന്നൊരു നമ്പർ ടീച്ചർ എടുത്തു. 121 എടുത്തു ടീച്ചർ. ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ മതി. സോ ഗ്രൂപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ടീച്ചർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു. ഇവിടെയോ പേരില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയി. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം, ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് മാത്രം. സിംഗിൾ ഡിജിറ്റിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ്? വിച്ച് നമ്പേഴ്സ് എൻഡ്സ് ഇൻ 1, വിച്ച് നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. സ്ക്വയർ എൻഡ്സ് ഇൻ 1 ആണ്. 1 into 1 ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ആണ്. പിന്നെ ഏതാ? ആൾറെഡി വി ഹാവ് റിട്ടൺ എ ടേബിൾ അല്ലേ? 1 ഡിജിറ്റ് വെച്ച ടേബിളിൽ 9 ആൾസോ എൻഡ്സ് ഇൻ 1 ആണ് അല്ലേ? 9 9s are 81. ഇപ്പോൾ 1ൽ എൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 1 or 9 ആണ് നമുക്ക് 1s ഡിജിറ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ 1s ഡിജിറ്റ് എന്നുള്ള ആൻസറിലെ 1s ഡിജിറ്റ് ഏതാ? എയ്തർ 1 or 9 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, ഫുൾ ഡിജിറ്റ് എടുക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 1 ആണ്. 1 ആരുടെ സ്ക്വയർ ആണ്? 1 സ്ക്വയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ. 10s ഡിജിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റ ഓപ്ഷനാണ്. 1 മാത്രമേ 10s ഡിജിറ്റ് ആവുള്ളൂ. പക്ഷേ 1s ഡിജിറ്റ് ക്യാൻ ബി 1 or 9 ആവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ എടുക്കാം? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 11 എടുക്കാം ഓർ 19 എടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക ആരുടെ സ്ക്വയർ ആണ് 121. 121 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെരി ക്ലിയർ ആണ്. ആരാണ് ഇവിടെ? 11 ആണ് ഇവിടുത്തെ പോസിബിലിറ്റി. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവിടെ 121 ഈക്വൽ ടു ആരെന്ന് എഴുതി? 11 എന്ന് ടീച്ചർ എഴുതി. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അടുത്തത് 1296 എടുത്തു. ഗ്രൂപ്പ്. ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് 2 digits in a group. From where to where? Right to left ആണ്. 96 in a group, 12 in another group ആണ്. 96ൽ 6 only needed. 6 only needed. And make 2 groups. 2 ഇതെടുക്കുക. ഓക്കെ, ബ്രാഞ്ചസ് എടുക്കുക. Which are the possible numbers? Which of the numbers, squares of the numbers ends in 6 ആണ്? 4 ആവാം or 6 ആവാം. കാരണം 4 സ്ക്വയർ 16, 6 സ്ക്വയർ 36 ആണ്. അപ്പോൾ 4 or 6 എന്നുള്ള 1s ഡിജിറ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയി. ഇനി 10s ഡിജിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 10s ഡിജിറ്റ് എടുക്കും. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ടേക്കൺ ദ ഫുൾ ഡിജിറ്റ് ആണ്. 12 എന്നുള്ളത് ഫുൾ ആയിട്ട്. ഇനി തിങ്ക് അബൌട്ട് 12 ഈസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു ഹൂ സ്ക്വയർ? നിയർലി ഈക്വൽ ടു 3 സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ? ഇഫ് യു ടേക്ക് 4 സ്ക്വയർ 16 മോർ ദാൻ 12 ആവും. നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആരുടെ സ്ക്വയർ ആണ് നിയർലി ഈക്വൽ ആവുന്നത്? 3യുടെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോസിബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ്? സെയിം ആസ് ദിസ് വൺ. 10s ഡിജിറ്റ് 3 തന്നെയാണ്. യുവർ 1s ഡിജിറ്റ് ക്യാൻ ബി 4 ആവാം ഓർ 6 ആവാം. ഇസിലെ 4 or 6 ആണ്. അപ്പോൾ 4 or 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം? 34 എന്നൊരു പോസിബിലിറ്റി എടുക്കാം, 36 എന്ന പോസിബിലിറ്റി എടുക്കാം. ഹിയർ വി ഹാവ് 11 into 19 എന്നുള്ള കേസിൽ 11 or 19 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഷുവർ ആണ്. മേക്ക് ഇറ്റ് ഷുവർ 11 സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് 34 or 36, ഡു യു നോ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് 36 or 34? നോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും 1 യു ട്രൈ ടു ഡു. സോ ടീച്ചർ ഈസ് ഡൂയിങ് 36 ആണ്. 36 into 36. By doing 36 into 36, teacher got which one? 1296 എന്ന് തന്നെ ടീച്ചർക്ക് കിട്ടി. So what is our correct answer here? Root of 1296 equal to 36 itself. Is it clear? One more example. Okay. 7921. That question has been taken from checkpoint itself. 7921. First what we do? Group here. But 21 in a group, 79 in a group. 21 is a group, but we need only which digit? 1s digit. For 1 എടുത്തു. For 1 ഇപ്പോൾ we have written what are the possibilities? Whose squares will end in 1? ആരുടെയൊക്കെ സ്ക്വയർ എൻഡ് ചെയ്യാം 1ൽ? 1 or 9. ഇപ്പോൾ 2 കേസസ് ആയി അല്ലേ? 1s digit can be either 1 ആവാം or 9 ആവാം. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? We have to get 10s digit ആണ്. So take 79 together. 79 ഒരുമിച്ച് എടുത്തു ടീച്ചർ. 79 together ആണ്. 79 means whose square is nearly equal to 79? 8 square 64 ആണ്. 9 square ആകുമ്പോഴേക്കോ 81 വന്നു കഴിഞ്ഞു. So we have to take only the possibility as 8 എടുക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ?
whose square is nearly equal to 79 എന്നാണ്. whose square is nearly equal to 8 square less than 79 less than 9 square എന്നാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് ദാൻ ആയ 8 ആണ് ടീച്ചർ എടുത്തത്. 8 എടുത്തു. അപ്പൊ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഏതൊക്കെയാവാം? നമ്പേഴ്സ് ആർ 81 or 89 ആണ്. ഓക്കെ, 81 or 89 ആണ്, അത് ഉറപ്പാണ്. ബട്ട് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക. ടീച്ചർ ഇവിടെ 81 ആണ് എടുത്തത്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസി ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ടീച്ചർ ഹാസ് ടേക്കൺ ദിസ് നമ്പർ കേട്ടോ. അപ്പൊ 6561 ആണ് ആൻസർ. ഈസ് ഇറ്റ് 6561? നോ, 7921 എന്നാണ്. അപ്പൊ ഷുവർ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ? 7921 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് വൺ? ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഓപ്ഷൻ? 89 ആണ്. ബിക്കോസ് 81 അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, 81 അല്ല. വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? 89. Clear to all? Just try a question. Teacher will give you now. 4025 എന്നാണ് അല്ലേ. 4025 ആണ്. സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ടീച്ചർ പറയാം. ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് 2 ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ്, നെക്സ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ടേക്ക് 1 ഡിജിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ 1 ഡിജിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഏതാ? 5 ends in 5 തന്നെയാണ് അല്ലേ. വേറൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല. സോ 40 മാത്രമേ നോക്കാനുള്ളൂ. 40 ഈസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു വിച്ച് വൺ? അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, ആ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ 5 ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, 0 ആണെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ട്രൈ ആവും. That's all today. Okay, next class again we can discuss some other things. Thank you.